Hello guys, welcome to our lecture 9. So in the last lecture we were talking about syntax analyzers, right? So to be exact, আমরা last lecture আমরা syntax analyzer one of the main components context free grammar বিভিন্ন properties দেখছিলাম, how can we remove ambiguity and so on. So in today's class we will try to build a syntax analyzer to be exact. কেমন? সো আমরা একটা গিভেন গ্রামার থেকে একটা সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার তৈরি করব, যেটা অটোমেটিক্যালি আমার ইনপুটকে পার্স করবে ওয়ান ক্যারেক্টার অ্যাট এ টাইম, অ্যান্ড ইট উইল টেল মি which syntax tree to choose by specifying which production to choose for each specific input. Okay, all right. So let's start our build of syntax analyzers. Okay. So today we will be talking about this. We will be talking about parsers, different types of parsing, and in today's lecture we will cover one specific type of parsing called top-down parsing. All right. So within this top-down parser, we will see one specific parser called an LL1 parser, and we will define LL1 grammars. We will define first and follow how to compute them. We will see some examples. We will see how to create an LL1 parser. What are the rules of creating LL1 parser? We will see a complete example of creating that LL1 parser, and we will then check an input against that parser to find out if the input is correct or valid or not. All right. Okay. So in order to define parser, a parser is a compiler that is used to break the data into smaller elements coming from lexical analysis phase. A parser takes input in the form of sequence of tokens and produces output in the form of parse trees. Okay. সো খুব সোজা বাংলায় বলতে গেলে একটা পার্সার আমার যে টোকেনগুলো আসছে আপনার লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার থেকে, তাদেরকে পার্ট বাই পার্ট, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড চেক করে অ্যান্ড ফাইন্ডস আউট যে ইফ দে আর ইন অর্ডার। ওকে, if they are in specific order. এটাকে আমরা পার্সার বলি because it parses or goes from one state to another, or checks one element at a time, and that's why we call this as a parser. Okay, alright. সো পার্সিং আমরা সাধারণত দুই প্রকারের বলি, একটা হচ্ছে টপ ডাউন পার্সিং, একটা হচ্ছে বটম আপ পার্সিং। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে টপ ডাউন পার্সিংয়ের অর্থ হচ্ছে যেই পার্সার একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করে which is top down is called top down parsing. Okay, and bottom up parsing is vice versa. এমন কোনো পার্সার যেটা বটম আপ সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি বটম আপ পার্সার। ওকে, so this is the general breakdown between parser, okay, among parsers. So parser is generally top down and bottom up. Top down parser, there are several top down parsers. The most common ones are recursive descent parser or LL1 parser. Okay, বটম আপ পার্সার সাধারণত আমরা দু ধরনের পাই, একটা হচ্ছে LR0 আইটেমসের বটম আপ পার্সার, একটা হচ্ছে LR1 আইটেমসের বটম আপ পার্সার। LR0-র মধ্যে সবচেয়ে কমন যেই বটম আপ পার্সার সেটার নাম হচ্ছে SLR1 পার্সার, অ্যান্ড LR1-এর মধ্যে যেই কমন বটম আপ পার্সারগুলো আছে তার মধ্যে আছে হচ্ছে CLR1 অ্যান্ড LALR1. ওকে, সো ডোন্ট গেট কনফিউজড উইথ দিস নেমস। এখানের যে কোনো এল যেটা, সেই এলের প্রথম যেই এলটা সেটা স্ট্যান্ড করে হচ্ছে লেফট টু রাইট স্ক্যানিংয়ের জন্য। এটার মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো ইনপুটই যখন পাচ্ছি সেটাকে লেফট থেকে রাইটে আমি স্ক্যান করবো। ওকে, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, আচ্ছা, সেকেন্ড যে এলটা LL1-এর যে এল, সেই সেকেন্ড এলটা স্ট্যান্ডস ফর লেফট মোস্ট ডেরিভেশন। সো আমরা যেখানে এল পাচ্ছি এটার মানে হচ্ছে লেফট মোস্ট ডেরিভেশন। আমরা যেখানে আর পাচ্ছি ইট মিনস rightmost derivation in reverse. What does this mean? We will see in upcoming lectures or upcoming slides. Okay, S stands for simple LR, and C stands for canonical, and LA stands for look ahead. Okay,
So these are just different names of different types of parsers. Okay. So today we will specifically talk about top-down parsing. Acha. So top-down parsing can be viewed as a problem of constructing a parse tree for the input string, starting from the root and creating the nodes of the parse tree in pre-order or depth first. So equivalently, top-down parsing can be viewed as finding a leftmost derivation for an input string. Alright. Generally, there are several types of top-down parsing. So there are recursive descent parser, there are LL1 parsers, there are LLK parsers, and in our subject or in our course, we will only see one example of top-down parsing, which is the LL1 parser. Okay. So let's see how top-down parser LL1 parser work. Okay. So if I want to define an LL1 parser, you can define it as predictive parser, that is recursive descent parsers needing no backtracking can be constructed for a class of grammars called LL1. The first L in LL1 stands for scanning the input from left to right, the second L for producing a leftmost derivation, and the 1 for using one input symbol of look ahead at each step to make parsing action decisions. সো আমরা যেই পার্সারটা আমরা সাধারণত LL1 গ্রামারের জন্য ইউজ করে থাকি সেটাকেই আমরা LL1 পার্সার বলি, প্রিটি সিম্পল। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ আ স্পেশাল টাইপ অফ রিকার্সিভ ডিসেন্ট পার্সার, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা শুধুমাত্র LL1 পার্সার স্টাডি করছি। ওকে, সো as you are already clear, the first L, the left L, stands for left to right scanning and the right L stands for leftmost derivation. So LL1 পার্সারে আমরা লেফট থেকে রাইটে স্ক্যানিং করব এবং always leftmost derivation করব। ওকে, and the one means there is one look ahead at a time, so we will check one character at a time. All right, let's move on. So now we need to define an LL1 grammar. Okay, so if I want to define an LL1 grammar, we can say something like this: the class of LL1 grammars is rich enough to cover most programming constructs, although care is needed in writing a suitable grammar for the source language. For example, no left recursive or ambiguous grammar can be LL1. Okay, সো আমি যদি একটু আলাদা করে বলি, এমন কোনো গ্রামার যেটা অ্যাম্বিগুয়াস না, যেটা লেফট রিকার্সিভ না, সেই ধরনের গ্রামারকে আমরা LL1 গ্রামার বলতে পারি। সো একটা LL1 গ্রামার will be valid LL1 only if it has these three properties. Okay, so let's check if these three properties make sense. So a grammar G is LL1 if and only if whenever there is a production A to alpha or beta are two distinct productions of G, the following conditions hold. Number 1, for no terminal A do both alpha and beta derive strings beginning with A. অর্থ হচ্ছে আমাদের ওই যে কোনো অ্যাম্বিগুইটি নাই এখানে। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে আলফার মধ্যে এ নাই, আলফার শুরুতে এ নাই, আবার বিটার শুরুতেও এ নাই, মানে দুইটার শুরুতেই কমন এ নাই। ওকে, second, at most one of alpha and beta can derive the empty string epsilon. তার মানে হচ্ছে both epsilon হইতে পারে না, যে কোনো একটা ম্যাক্সিমাম একটা epsilon string জেনারেট করতে পারে। Third, if beta implies epsilon, then alpha does not derive any string beginning with a terminal in follow of A. Likewise, if alpha derives epsilon, then beta does not derive any string beginning with a terminal in follow of A. ওকে, সো আমরা এই জিনিসটা বোঝার আগে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফলো কী জিনিস সেটা বুঝতে হবে। ফলো বলতে আমরা আপাতত যেটা, ইফ আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ অ্যান ওভারভিউ, ফলো মিনস এনি ক্যারেক্টার্স হুইচ ইজ দ্য লাস্ট ক্যারেক্টার অফ আ স্ট্রিং। ওকে, সো আমার কাছে যদি কোনো একটা ওয়ার্ড থাকে, সেই ওয়ার্ড যেই ক্যারেক্টার দিয়ে শেষ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ফলো। ওকে, so that means আমার কাছে যদি এমন কোনো প্রোডাকশন থাকে where there is a production beta to epsilon, then in that case alpha does not derive any string beginning with a terminal in follow of A. তার মানে হচ্ছে বিটা থেকে যদি epsilon থাকে, in that case
আলফা যেই সরি আলফার মধ্যে এমন কোনো টার্মিনাল থাকবে না যেটা এর লাস্টে আছে, ওকে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ইজ ট্রু টু। সো আলফা থেকে যদি অ্যাপসিলন পাই, দেন বিটা ডাজ নট ডিরাইভ এনি স্ট্রিং বিগিনিং উইথ এ টার্মিনাল ইন ফলো অফ এ, ওকে, অলরাইট। So we will see what we mean by this. Okay. So now one very important thing we need to determine while calculating an LL1 grammar is called the first and follow. Okay. So these first and follows are pretty simple. These are just set of characters that indicate with which characters or terminals the string starts and which terminals the string ends. So first means the terminals that starts when the string starts, and follow means the terminals where the terminals ends the string, okay. So the construction of both top down and bottom up parsers is aided by two functions called first and follow associated with a grammar G. During top down parsing, first and follow allow us to choose which production to apply based on the next input symbol. So during panic mode error recovery, sets of tokens produced by follow can be used as synchronizing tokens. So we will take a look at first and follow right now. So the first function can be defined in first of alpha, where alpha is any string of grammar symbols, to be the set of terminals that begin strings derived from alpha. So if alpha to epsilon, then epsilon is also in first of alpha. So খুব সোজা ভাষায় আলফা যদি একটা স্ট্রিং হয়, সেই স্ট্রিংয়ের প্রথম যে টার্মিনালটা আছে সেই টার্মিনালটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট অফ আলফা, ওকে। অ্যান্ড আলফা থেকে যদি অ্যাপসিলনের জন্য কোনো ডিরেক্ট যদি কোনো রুল থাকে, ইন দ্যাট কেস ফার্স্ট টু আলফার ভ্যালু হচ্ছে অ্যাপসিলন 2, ওকে, অলরাইট। So these are some rules for computing first x. So আমরা তিনটা রুল একটু explicitly খেয়াল করি যে if x is a terminal, x itself যদি একটা টার্মিনাল হয়, in that case first of x is x itself. So আমার x যদি কোনো নন টার্মিনাল না হয়ে কোনো ভ্যালিড ক্যারেক্টার্স হয়, টার্মিনালস হয়, in that case তার ফার্স্ট itself, ওকে। আচ্ছা, second, if x is a non-terminal and there is a production where x থেকে আমি পাচ্ছি y1 y2 up to yk is a production for some k greater or equals to 1, then place a in first of x if for some I a is in first of y I. So খুব সোজা ভাষায় x থেকে যদি y1 y2 up to yk পর্যন্ত কোনো প্রোডাকশন আমি পাই, ইন দ্যাট কেস আমি যে কোনো নন টার্মিনাল থেকে খোঁজার চেষ্টা করব প্রথম যে টার্মিনাল আমি পৌঁছাতে পারি। সো আমি দেখব y1 থেকে আমি যদি কোনো টার্মিনালে পৌঁছাতে পারি, y2 থেকে যদি কোনো টার্মিনালে পৌঁছাতে পারি, অ্যান্ড সো অন। সো দ্য ফার্স্ট আই রিচ এনি টার্মিনাল, সেটাই হবে আমার ফার্স্ট অফ এক্স, ওকে, অলরাইট। অ্যান্ড যদি অ্যাপসিলন, এখানে একটা মজার জিনিস আছে, ইফ অ্যাপসিলন ইজ ইন ফার্স্ট অফ ওয়াই জে for all j1 to k, then add epsilon to first x. So আমার কাছে যদি ডিরেক্ট কোনো কিছু থাকে, ইন দ্যাট কেস আমি অ্যাপসিলনকে অ্যাড করব, আদারওয়াইজ না, ওকে, অলরাইট, ওকে। And lastly, if x to epsilon is a production, then add epsilon to first of x, okay, alright. So these are the three rules. We will see one example in a very short moment. Okay. So the next one is called a follow function. Follow functionের definitionটা একটু বড়, just try it out. This is pretty simple. If I want to give you an overview, follow means the terminals with which a string ends. Okay. So তার মানে আমার কাছে যদি কোনো স্ট্রিং থাকে, সেই স্ট্রিংয়ের একদম শেষে যেই টার্মিনালসগুলো থাকতে পারে তারাই হচ্ছে আমার ফলো। জাস্ট ওয়ান থিং টু রিমেম্বার, যে ফলোর মধ্যে অ্যাপসিলন কখনোই বসতে পারে না। দ্যাট মিনস আ স্ট্রিং ক্যান নেভার এন্ড উইথ আ নাল ক্যারেক্টার, ওকে। আচ্ছা,
এবং আরেকটা মজার কাজ করি আমরা, সেটা হচ্ছে ফর দ্য স্টার্ট সিম্বল অনলি, for the start symbol only, we put a special symbol in our follow set or follow function, which is a dollar and which indicates the input right end marker. So what it does, we will see it in a bit. Okay. So these are the rules for calculating a follow of A. So I am just reviewing them one at a time. So if I have a start symbol S, if I have a start symbol S, in that case follow S এর মধ্যে আমি ডলারকে বসাবো no matter what. So this means যে এই S দিয়েই আমার স্ট্রিংটা শেষ হচ্ছে এবং there is an input right end marker which is dollar. Okay. All right. Second, if there is a production A to alpha B beta, then everything in first of beta except epsilon is in follow of B. এটার কারণ কি? এটার কারণ খেয়াল করে দেখেন, আমার যে বিটা আছে সেই বিটা আর পরে কে আছে, একটা বিটা আছে না, দ্য গ্রিক অ্যালফাবেট বিটা. সো ইফ আই হ্যাভ বিটা দেয়ার, ইন দ্যাট কেস দ্যাট মিনস আমার বি যে স্ট্রিংটা সেটা শেষ হচ্ছে কাকে দিয়ে, আমার বিটা যেই ক্যারেক্টারগুলো দিয়ে শুরু হয় তাকে দিয়ে. সো দ্যাট মিনস আমার ফার্স্ট অফ বিটার মধ্যে যারা আছে তারা চলে যাবে ফলো অফ বি এর মধ্যে. ওকে. অলরাইট. নেক্সট, if there is a production A to alpha B or a production A to alpha B beta where first of beta contains epsilon, then everything is follow of A is in follow of B. এটার ব্যাপারটা হচ্ছে আমার বি এর পরে যদি আর কোনো ভ্যালিড টার্মিনাল না থাকে, আমার বি এর পরে যদি কোনো ভ্যালিড টার্মিনাল না থাকে, ইফ দেয়ার ইজ নাথিং অর ইফ দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাপসিলন, in that case the whole thing will loop back. তার মানে হচ্ছে আমার এই যে বিটা আছে এই বি এর ফলোর মধ্যে থাকবে, এটাকে যদি পুরোটা লুপ করি তাহলে হচ্ছে শুরু হচ্ছে সে এ দিয়ে, সো এর ফলোর মধ্যে যারা যারা ছিল তারা সবাই আমার বি এর ফলোর মধ্যে থাকবে. দিস ইজ অনলি বিকজ বি এর পরে আর কোনো ভ্যালিড ক্যারেক্টার্স নাই, অথবা বি এর পরে এমন একটা নন টার্মিনাল আছে যেখান থেকে আমি অ্যাপসিলন পাচ্ছি, অ্যাপসিলন ডিরাইভ করতে পারছি. Alright, so let's see an example. I think you guys have already calculated this first and follow from your CSI 115 theory of computing course. We will take a look at them again. So suppose this is a grammar, this is a example grammar, and we want to calculate if we can find out the first and follow from this grammar. Okay. Alright, so একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে ছটা নন টার্মিনাল আছে, এস এ বি সি ডি ই. সো এস থেকে আমি একটা প্রোডাকশন পাচ্ছি এ বি সি ডি ই, এ থেকে ছোট হাতের এ অর অ্যাপসিলন, বি থেকে ছোট হাতের বি অর অ্যাপসিলন, সি থেকে অনলি সি, ডি থেকে ছোট হাতের ডি অর অ্যাপসিলন, ই থেকে ছোট হাতের ই অর অ্যাপসিলন. রিমেম্বার দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল গ্রামার. Okay. So now we are calculating the first and follow for this grammar. Okay. So let's break it down for you. Okay. So let's go to our whiteboard and check if we understand this. Alright, if you guys remember, the grammar was আমি যদি একটু করে লিখি তাহলে হচ্ছে এস থেকে এ বি সি ডি ই, রাইট. এরপর আছে হচ্ছে এ থেকে এ ওর অ্যাপসিলন, তারপর আছে হচ্ছে বি থেকে বি ওর অ্যাপসিলন, সি থেকে শুধুমাত্র ছোট হাতের সি, ডি থেকে ডি ওর অ্যাপসিলন, অ্যান্ড ফাইনালি ই থেকে আমি পাচ্ছি ই অর অ্যাপসিলন. সো আমি এইগুলোর জন্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ক্যালকুলেট করবো. ওকে. আচ্ছা, সো আমি ক্যালকুলেট করার খুব সহজ উপায় এটা বলে দিচ্ছি, টেক এ লুক ফর ইয়োরসেলফ. সো আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের জন্য, অথবা খুব টু বি এক্স্যাক্ট প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের জন্য আমরা ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ক্যালকুলেট করি. কেমন? সো আমার এখানে টোটাল নন টার্মিনাল আছে হচ্ছে ছটা, এস এ বি সি ডি অ্যান্ড ই. Okay.
so this will be my first of sorry, so this will be my first of x and the next will be my follow of x. So let's calculate them now. Okay. আচ্ছা, so remember first means আমি যেই নন টার্মিনালের জন্য ক্যালকুলেট করছি সেখান থেকে আমি প্রথম কোন টার্মিনালে রিচ করতে পারি। সো টু বি এক্স্যাক্ট আমি যেটা দেখার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে এস থেকে আমি প্রথম কোন টার্মিনালে যেতে পারি। বাট খেয়াল করে দেখেন এস থেকে কিন্তু প্রথমে কোনো টার্মিনাল নাই, আছে একটা নন টার্মিনাল এ, রাইট? সো নাও হোয়াট উইল উই ট্রাই টু ডু, যে এ থেকে আমি প্রথম কোন টার্মিনালে যেতে পারি। ওকে, আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখেন আমি এস থেকে এতে যেতে পারি, এ থেকে যেতে পারি কোথায়, ছোট হাতের এতে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার এস এর ফার্স্টে আসে হচ্ছে ছোট হাতের এ। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা একটা মজার কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে এ থেকে কিন্তু আরও একটা প্রোডাকশন আছে হুইচ ইজ অ্যাপসিলন, রাইট? সো দিস মিনস দেয়ার ক্যান বি আ নাল ইনপুট। সো নাল ইনপুটের অর্থ হচ্ছে আমরা একটা মজার কাজ করতে পারি, এ থেকে এই এটাকে যেমন আমি ছোট হাতের এ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, ঠিক তেমনি আমি অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। একটু চিন্তা করে বলেন, সেটা হচ্ছে আমি যদি অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করি, হোয়াট ডাজ দিস মিন? দের ইজ নো এ অ্যাকচুয়ালি, রাইট? আমি এটাকে শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য মুছছি, এটা আসলে এখানেই আসে, এ এখানেই আসে। আই এম জাস্ট ইরেজিং দিস টু ক্ল্যারিফাই টু ইউ। সো দ্যাট মিনস এই এটাকে আমি কিন্তু অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম, রাইট? অ্যাপসিলন মানে হচ্ছে নাল ইনপুট। সো দ্যাট মিনস এস এর ফার্স্টে কিন্তু এখন আর বড় হাতের এ নাই, এস এর ফার্স্টে কিন্তু বড় হাতের বি, রাইট? সো নাও ক্যান উই ক্যালকুলেট দ্য রুল এগেইন। সো এস থেকে প্রথমে কোথায় যাওয়া যায়? বিতে যাওয়া যায়। খেয়াল করে দেখেন বি থেকে প্রথম কোন টার্মিনালে যাওয়া যায়? ছোট হাতের বি, রাইট? সো এই বিটা আমাদের ফার্স্টের মধ্যে আসে। কেমন? এগেইন উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং, বি এ থেকে আমরা একটা অ্যাপসিলন পাচ্ছি, সো উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং টু বি এগেইন। সো আমরা বিটাকে রিপ্লেস করে দিতে পারি অ্যাপসিলন দিয়ে, রাইট? এগেইন আই এম ডুইং দিস জাস্ট টু ক্ল্যারিফাই টু ইউ। আচ্ছা, সো দ্যাট মিনস এস থেকে প্রথমে আমি কোথায় যেতে পারি? সিতে যেতে পারি। সো আমরা সি থেকে দেখি প্রথম কোন টার্মিনালটা যাওয়া যায়, হুইচ ইজ সি। নাও সি, যে আমরা সি থেকে কিন্তু এই বড় হাতের সিটাকে ছোট হাতের সি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারছি, কিন্তু আর কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারছি না। সো দ্যাট মিনস আমার এস এর ফার্স্ট এখানেই শেষ। সো এস এর ফার্স্টে তিনটা সিম্বল আছে, এ বি সি। সো আই থিঙ্ক উই গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো লেটস রিভার্ট দিস ব্যাক, এ বি সি ডি ই। ওকে, সো নাও আমরা আগে প্রত্যেকটার ফার্স্ট ক্যালকুলেট করে আসি, তারপর ফলো ক্যালকুলেট করবো। সো নাও দ্য ফার্স্ট অফ এ ইজ প্রিটি সিম্পল, রাইট? সো এ থেকে প্রথম কোথায় যাওয়া যায়? ছোট হাতের এতে যাওয়া যায়, দের ইজ এ ডিরেক্ট প্রোডাকশন। অ্যান্ড মজার বিষয়, এ থেকে ডিরেক্টলি অ্যাপসিলনে যাওয়া যায়, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই as we can directly go to epsilon, so we are adding epsilon in here. ওকে, যদি ডিরেক্টলি যাওয়া না যেত তাহলে অ্যাড করতাম না। আচ্ছা, এরপর আসি বি থেকে, বিটা অর অ্যাপসিলন আছে। সো ইন দ্যাট কেস বিটার ফার্স্ট হচ্ছে বিটা বি অর অ্যাপসিলন, রাইট? মেক সেন্স। সি এর ফার্স্ট থেকে, মজার বিষয় শুধুমাত্র সি, রাইট? আচ্ছা, ডি এর ফার্স্ট থেকে, ডি এর ফার্স্টে আছে হচ্ছে ডি অর অ্যাপসিলন, অ্যান্ড ফাইনালি ই এর ফার্স্টে আছে হচ্ছে ই অর অ্যাপসিলন। ওকে, alright, so I think you guys understand about the first set pretty easily. Okay, now we will calculate the follow set. So follow set এর আইডিয়া হচ্ছে, follow set মানে হচ্ছে আমার স্ট্রিংটা যেখানে শেষ হচ্ছে তারপরে কোন কোন ক্যারেক্টার আছে সেটা হচ্ছে আমার ফলো সেট। সো খুব সোজা ভাষায় আমি যদি এস এর জন্য ফলো ক্যালকুলেট করতে চাই, এই এস যেখানে আসে তারপরে কারা কারা আছে সেটা আমি দেখে বের করবো। ওকে,
সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এটা বের করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কাছে এই যে দেখেন আমার যে প্রোডাকশনগুলো আছে সেখানে দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড আর একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড। সো আমি যেটা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে আমার যে নন টার্মিনালটা আছে সেই নন টার্মিনালটাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে কোনো জায়গায় খুঁজে বের করার। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এস কিন্তু শুধুমাত্র লেফট হ্যান্ড সাইডেই আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে কোথাও নাই, রাইট? সো দ্যাট মিনস এস এর পরে অ্যাকচুয়ালি আর কোনো সিম্বল নাই, ওকে? বাট বাই কনভেনশন এস যেহেতু আমার স্টার্ট সিম্বল, সো দেয়ার ইজ অ্যান ইনপুট রাইট এন মার্কার হুইচ ইজ মাই ডলার ইন ফলো অফ এস। রিমেম্বার এই ডলারটা আমরা শুধুমাত্র স্টার্ট সিম্বলের ক্ষেত্রে অ্যাড করি, যেহেতু এস আমার স্টার্ট সিম্বল, দ্যাটস ওয়াই দিস ডলার ইজ ইন দেয়ার, ওকে? আচ্ছা, এস এর ফলোর মধ্যে আর কেউ নাই, বিকজ রাইট হ্যান্ড সাইডে এই যে রাইট হ্যান্ড সাইডে এ বি সি ডি ই অথবা এ অর অ্যাপসিলন, বি অর অ্যাপসিলন, সি ডি অর অ্যাপসিলন, ই অর অ্যাপসিলন, এই জায়গায় এস আর কোথাও নাই। সো দ্যাটস ওয়াই এস এর ফলোর মধ্যে আর কেউ নাই, এস ইজ কন্টেইনড হিয়ার, ওকে? আচ্ছা, এখন আসি আমরা এ এর ফলো বের করব। সো একটু খেয়াল করে দেখেন রাইট হ্যান্ড সাইডে এ কোথায় আছে। সো দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়ার এ ইজ, রাইট? এই জায়গাটায় হচ্ছে আমার এ আছে। সো এই জায়গাটায় যদি এ থাকে দ্যাট মিনস এর পরে যারা ক্যারেক্টার আছে তারা হবে আমার তারা হবে আমার ফলো। সো একটু খেয়াল করে দেখেন এর পরে কে আছে, একটা নন টার্মিনাল বি আছে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার এই বি যেই নন টার্মিনালটা আছে সেটা শুরু হয় যেই টার্মিনালগুলো দিয়ে, সেটা দিয়ে আমার এ যেই নন টার্মিনালটা আছে সেটা শেষ হবে। সো দ্যাট মিনস আমি এর ফলোর মধ্যে বসাবো বি এর ফার্স্ট যারা তাদেরকে। সো একটু খেয়াল করে দেখেন বি এর ফার্স্টে কে আছে, বি অর অ্যাপসিলন। সো আমরা বিকে বসাইলাম, বাট আনফর্চুনেটলি ফলোর মধ্যে আমরা কখনো অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না। বাট উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং দ্যাট উই ডিড ফর ফার্স্ট। হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান very easily replace this b with that epsilon. So that means এর পরে অ্যাকচুয়ালি b নাই, এর পরে অ্যাকচুয়ালি আছে কে, c. সো এর পরে যদি c থাকে দ্যাট মিনস c এর ফার্স্ট যারা তারা আমার এর ফলোর মধ্যে থাকবে, c এর ফার্স্টে কে আছে, c, রাইট? ওকে, সো মজার বিষয় c কে কিন্তু আমরা এখন আর রিপ্লেস করতে পারছি না, কারণ c থেকে অ্যাপসিলনের জন্য কোনো রুল নাই, ওকে? আচ্ছা, সো দিস ইজ আওয়ার ফলো ফর এ। আচ্ছা, এখন আসি বি এর জন্য যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই, বি এর জন্য যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে বি কোন জায়গায় আছে। সো ইন দিস কেস বি ইজ রাইট হিয়ার, রাইট? বি ইজ রাইট হিয়ার। সো বি ইজ রাইট হিয়ার, রাইট? ওকে, সো বি যদি ঠিক এখানে হয় তার মানে বি এর পরে যেই নন টার্মিনালটা আছে সেখান থেকে প্রথম যেই টার্মিনালটা আমি পাইতে পারি সেটা আমার ফলোর মধ্যে আছে। সো খেয়াল করে দেখেন বি এর পরে প্রথম কোন নন টার্মিনাল আছে, সি। সি এর ফার্স্ট থেকে ছোট হাতের সি। সো আমার বি এর ফলোর মধ্যে আছে হচ্ছে সি, ওকে? অলরাইট, মজার বিষয় খেয়াল করার বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে সিকে কিন্তু আমি এখন আর রিপ্লেস করতে পারছি না। সো দ্যাট মিনস বি এর ফলোতে একটা ক্যারেক্টারই হুইচ ইজ সি। আচ্ছা, এখন আসি সি এর জন্য। সি কোথায় আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে এই জায়গাটায় আছে হচ্ছে সি। সো দ্যাট মিনস সি এর পরে যে নন টার্মিনাল আছে সেখান থেকে প্রথম যে টার্মিনালটায় আমি পৌঁছাতে পারি সেটা হবে আমার ফলো, ওকে? সো সি থেকে পরে আমি পাচ্ছি ডিকে। সো ডি এর ফার্স্টে যারা যারা আছে তাদেরকে আমি এখানে বসাবো। সো ডিকে বসাইলাম, বাট এগেইন আমি অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না, বাট হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান প্রিটি ইজিলি রিপ্লেস মাই ডি উইথ মাই অ্যাপসিলন, রাইট? সো আমি যদি ডিকে অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে সি এর পরে ফলোতে আসে হচ্ছে ই এর ফার্স্ট। সো ই এর ফার্স্টে কাকে পাচ্ছি আমরা, ছোটো হাতের ইকে পাচ্ছি, ইকে বসাইলাম, অ্যান্ড উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং এগেইন, রাইট? সো আমরা ইকে অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, রাইট? আচ্ছা, এখন হচ্ছে খেয়াল করার বিষয়, নাও দেয়ার ইজ এ স্পেশাল কেস। সি এর পরে কিন্তু এখন আর কোনো ক্যারেক্টার নাই। সো সি এর পরে যদি কোনো ক্যারেক্টার না থাকে তাহলে সে যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইট উইল ফলো ইটস রুট ইটসেলফ। সো ইট উইল ফলো ইটস রুট ইটসেলফ। সো এটার রুটে কে আছে, এস আছে না? সো এস এর ফলোর মধ্যে যারা আছে তারা আমার নিজের ফলোর মধ্যেও থাকবে। এস এর ফলোর মধ্যে আছে হচ্ছে ডলার, সো সি এর ফলোর মধ্যেও থাকবে হচ্ছে ডলার, ওকে?
I think this makes sense to some extent. Alright, sorry. So there will be a dollar in here. Okay. Alright. So let's revert back our grammar de. So now we continue this for the next two non-terminals. So d এর জন্য দেখেন d আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে এই জায়গাটায় আছে, সো d এর পরে ই আছে, তার মানে ই এর ফার্স্টে যারা আছে তারা আমার d এর ফলোর মধ্যে বসবে। সো ই কে বসাইলাম, অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না, হোয়াট উই ক্যান ডু, অ্যাপসিলন দিয়ে এটাকে রিপ্লেস করে দিতে পারি। এটাকে যদি রিপ্লেস করে দিই তাহলে d এর পরে আর কোনো সিম্বল নাই, which means d will again follow its root which is s itself, মানে হচ্ছে ডলার। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি ই এর জন্য যদি ক্যালকুলেট করি, ই হচ্ছে আমার লাস্ট নন টার্মিনাল, ই এর পরে কিন্তু আর কোনো ক্যারেক্টার নাই, উইচ মিনস ই উইল ফলো মাই রুট হুইচ ইজ এস, এস এর ফলোর মধ্যে আছে কে ডলার। সো আমার ই এর ফলোর মধ্যে থাকবে হচ্ছে ডলার। সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য final first and follow calculation for this specific grammar. Okay. Alright, so let's go back to our slides. Alright guys, so I think you guys can relate যে আমরা এই নন টার্মিনালগুলোর জন্য ফার্স্ট এবং ফলো কীভাবে ক্যালকুলেট করছি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউর calculation from the example and this slide are equal. Okay. Alright, so this is how we actually calculate first and follow. Remember এই ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো আমাদেরকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেয়, দিজ আর কাইন্ড অফ লাইক ফাংশনস অর সেটস। সো এরা আমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন যেটা দেয় সেটা হচ্ছে আমার যে কোনো স্ট্রিং কোন টার্মিনালগুলো দিয়ে স্টার্ট হইতে পারে এবং আমার যতগুলো স্ট্রিং আছে সেগুলো যখন এন্ড হবে তারপরে কোন সিম্বলটা থাকতে পারে। সো যেমন এস এর জন্য আমি এখন বলে দিতে পারতেছি যে এস যেই স্ট্রিংটা আছে, যেই ওয়ার্ডটা আছে, সেটা শুরু হবে এ অথবা বি অথবা সি দিয়ে এবং শেষ হবে একটা ডলার দিয়ে। ওকে, অ্যান্ড সো অন। আমরা ঠিক ফার্স্ট পজ এবং লাস্ট পজে যেই জিনিসটাকে দেখছি সেই জিনিসটাই, জাস্ট ফার্স্ট এবং ফার্স্ট পজ ইজ এক্স্যাক্টলি সেম। লাস্ট পজ এবং ফলোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। লাস্ট পজ মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে শেষ হয়, আর ফলো মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে পরের স্ট্রিংয়ের শুরু। ওকে, অলরাইট। So now we want to create an LL1 parser. Okay, so as you guys know, LL1 parser আমরা সেই পার্সারগুলোকেই বলি যেটা স্পেসিফিক গ্রামার LL1 গ্রামারের জন্য কাজ করে, রাইট? আচ্ছা, সো তার মানে হচ্ছে আমি যদি কোনো একটা গ্রামার নিয়ে কাজ শুরু করি, in order to create an LL1 parser I have to first pre-format it or pre-process it so that this grammar becomes an LL1 grammar. Okay, আচ্ছা, so suppose we have taken an ambiguous grammar e থেকে e plus t or t থেকে t plus f or f. I am extremely sorry, this will be t থেকে t multiplied by f or f, this will not be t plus f. So this will be t থেকে t multiplied by f or f, and finally f থেকে e or id. So এটা আমাদের একটা স্যাম্পল গ্রামার। সাপোজ we want to create an LL1 parser, but remember before creating that LL1 parser I have to remove the ambiguity from here so that it becomes an LL1 grammar. Okay, so these are the rules for creating an LL1 parser. I will not bore you with this, I will show you the exact rules in an example. Okay, I think you will understand it better. If you want to clarify yourself, read these rules for yourself, I think you will understand. These are just specified or defined as terms of functions. Okay, alright. So first thing, আমাদের কাছে যদি কোনো গ্রামার থাকে সেই গ্রামারকে আমার যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে তাকে আনঅ্যাম্বিগুয়াস বানানো দরকার। ওকে, অথবা তাকে একটা LL1 গ্রামারে কনভার্ট করা দরকার। ইউ অলরেডি নো যে LL1 গ্রামারে আমরা কিছু স্পেসিফিক রুল দেখছিলাম, রাইট? সো সেই স্পেসিফিক রুলগুলা যদি সে ফলো করে তাহলে সেটাকে আমরা একটা LL1 গ্রামার বলছি। আচ্ছা, সো আমরা অলরেডি অ্যাম্বিগুইটি দূর করার সম্বন্ধে জানি। সো আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে গ্রামারটা আছে
সেই গ্রামার থেকে লেফট রিকারশন বলেন অথবা যে কোনো অ্যাম্বিগুইটি বলেন সেই জিনিসটাকে আমরা এখানে রিমুভ করছি অ্যান্ড ইউ আর অলরেডি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস সর্ট অফ গ্রামার রাইট সো দিস ইজ দ্য আনঅ্যাম্বিগুয়াস ফরম্যাট of the given grammar. Okay, acha. So now what we will do, we will calculate the first and follow of this table. So let's see and calculate these first and follow for ourselves. Okay, all right, now we will calculate the first and follow for that specific given grammar. So আমরা যদি একটু গ্রামারটা লিখি, আমাদের গ্রামারটা খুব সিম্পল. We have already seen this sort of grammar. E থেকে TE প্রাইম, দেন হচ্ছে E প্রাইম থেকে প্লাস TE প্রাইম or epsilon, and T থেকে FT প্রাইম, T প্রাইম থেকে multiplied f t prime or epsilon, and then finally f থেকে আমরা পাচ্ছি e or id. সো আমরা এখন যেটা ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটার জন্য তাদের ফার্স্ট এবং ফলোকে আমরা ক্যালকুলেট করব. ওকে, সো দ্য রুল ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম. আমরা আগে যেভাবে ক্যালকুলেট করছি সেভাবেই ফর ডিফারেন্ট নন টার্মিনালস আমরা এখন ক্যালকুলেট করছি. ওকে, লেটস do this and do this. So this will be my first x and the rest will be my follow x, follow of x. So let's start. আমরা প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের জন্য আগে ফার্স্ট ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করব এবং তারপর হচ্ছে ফলো ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করব. সো লেটস সি, আমরা ই থেকে দেখেন প্রথম যেই টার্মিনালে যেতে পারি সেটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট. সো এখানে দেখেন ই থেকে কিন্তু প্রথম কোনো টার্মিনাল নাই, আছে হচ্ছে টি. সো দ্যাট মিনস আমাকে দেখতে হবে টি থেকে প্রথম আমি কোন টার্মিনালে যেতে পারি. সো দেখেন টি থেকে কিন্তু টার্মিনালে যেতে পারি না, টি থেকে এগেইন দের ইজ এ নন টার্মিনাল হুইচ ইজ এফ. সো আমাকে দেখতে হবে এফ থেকে প্রথম কোন টার্মিনালে আমি যেতে পারি. আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে টার্মিনাল বলতে আমরা কি বুঝি. টার্মিনাল বলতে আমরা যত ধরনের অবিভাজ্য সিম্বলস আছে, ইউনিট টোকেনস আছে, সেগুলোকে আমরা হচ্ছে টার্মিনালস বলি. সো মজার বিষয়, এখানে আইডি যেমন একটা টার্মিনাল, ঠিক তেমনি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেনও একটা টার্মিনাল. ওকে, সো একটু খেয়াল করে দেখেন এফ থেকে আমরা প্রথম কোন টার্মিনালে যেতে পারি, একটা ব্র্যাকেট ওপেনও যেতে পারি এবং মজার বিষয় একটা আইডিও পাইতে পারি. সো দ্যাট মিনস আমার ই এর ফার্স্টে আছে দুইটা সিম্বল, ওয়ান ইজ ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ আইডি. I think this is clear to you. Okay, all right. So that's it, and next let's go to e prime. So দেখেন e prime থেকে আমরা প্রথম যে টার্মিনালে যেতে পারি সেটা হবে আমার ফার্স্ট. সো দেখেন e prime থেকে আমি প্রথম যে টার্মিনালটা যেতে পারি সেটা হচ্ছে প্লাস অথবা অ্যাপসিলন, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার e prime এর ফার্স্টে আছে প্লাস অ্যান্ড অ্যাপসিলন. ওকে, আচ্ছা, টি থেকে দেখেন টি থেকে আগের আইডি, টি থেকে এফ, এফ থেকে ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড আইডি. সো আমার ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড আইডি আমি যে অর্ডারে লিখলাম সমস্যা নেই. আচ্ছা, অ্যান্ড ফাইনালি টি প্রাইম থেকে আমি যেহেতু মাল্টিপ্লাইড এবং অ্যাপসিলন পাচ্ছি, সো মাল্টিপ্লাইড উইল বি দেয়ার অ্যান্ড অ্যাপসিলন উইল বি দেয়ার. অ্যান্ড ফাইনালি এফ থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড আইডি. সো ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড আইডি ইজ ইন মাই ফার্স্ট সেট. আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ. আচ্ছা, এখন ক্যালকুলেট করবো হচ্ছে ফলো. রিমেম্বার ফলোর রুল এক্স্যাক্টলি সেম. আমরা যেই নন টার্মিনালটা আছে তাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব. সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমার যেই ইটা আছে এটা হচ্ছে আমার স্টার্ট সিম্বল, রাইট? So as this is my start symbol, so we can very easily, as according to rule, we can add this dollar in there, right? Because it's my input, right, and marker, and only for the start symbol it is there. আচ্ছা, এখন আমার যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে ই কে আর রাইট হ্যান্ড সাইডে আর কোনো জায়গায় খুঁজে বের করা দরকার. সো একটু খেয়াল করে দেখেন ই কি আর কোনো জায়গায় আছে কিনা. মজার বিষয়, ই একটা জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, রাইট? এখানে একটা ই আছে. সো এখানেও আমরা সেই সেম আইডিয়া অ্যাপ্লাই করব. এখানে যেই নন টার্মিনাল আছে তার পরবর্তী পজিশনে প্রথম যেই টার্মিনালটা আছে সেই টার্মিনালটা হবে আমার ফলো. সো এখানে দেখেন ই এর পরে কে আছে, একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ আছে না? সো দ্যাট মিনস আমার ই এর ফলোতে থাকবে কে, একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ. সো দিস মিনস
আমার যে ই নন টার্মিনালটা আছে এটা একটা ডলার পাবে শেষে লাস্টে, অথবা একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ পাবে লাস্টে। ওকে, সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এখন আসি ই প্রাইমের জন্য। ই প্রাইমের জন্য আইডিয়া সেম। সো ই প্রাইমকে আমরা খুঁজে বের করবো রাইট হ্যান্ড সাইডে কোথায় আছে। মজার বিষয় একদম প্রথমেই ই প্রাইম আছে, রাইট? এবং মজার বিষয় ই প্রাইমের পরে কিন্তু আর কোনো কিছু নাই, ফাঁকা। সো ই প্রাইমের পরে যদি কোনো কিছু না থাকে, দ্যাট মিনস ই প্রাইম উইল ফলো ইটস রুট। রুটকে ই, ই এর ফলোর মধ্যে যারা ছিল তারা ই প্রাইমের ফলোর মধ্যেও থাকবে। সো কারা কারা ছিল? ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ, রাইট? কোয়েশ্চেন হচ্ছে ই প্রাইম কি আরও কোথাও আছে কি না। ই প্রাইম আরও এক জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটায়। মজার বিষয় এখানের আইডিয়াটাও কিন্তু সেম, ই প্রাইমের পরে কোনো সিম্বল নাই। সো দ্যাট মিনস ই প্রাইম উইল ফলো ই প্রাইম ইটসেলফ। ই প্রাইমের মধ্যে অলরেডি ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ আছে, এটাকে যদি আমি আবার একটা সেটের মধ্যে অ্যাড করি, সেই এলিমেন্টগুলোই রয়ে গেল, ডলার আর ব্র্যাকেট ক্লোজই রয়ে গেল। সো দ্যাট মিনস দিস ইজ মাই ফলো সেট, এবং এখানে অ্যাড করার আর কিছু নাই, এবং ই প্রাইম এ দুটা ছাড়া আর কোনো জায়গায় নাই, রাইট? সো দ্যাট ইজ মাই ফলো ফর ই প্রাইম। ওকে, alright, so let's move on to this one. সো আমরা টি থেকে এফ টি প্রাইমের জন্য যেই প্রোডাকশনটা সেটার জন্য ক্যালকুলেট করছি তার ফলো। সো টিকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো যে রাইট হ্যান্ড সাইডে কোন জায়গায় আছে। রাইট হ্যান্ড সাইডে সে আছে ঠিক হচ্ছে এই জায়গাটায়, রাইট? সো টি আছে ঠিক এই জায়গাটায়। মজার বিষয় টি এর পরে যেই প্রথম টার্মিনালটা আমরা পাবো সেটা হবে আমার ফলো। সো টি এর পরে দেখেন কে আছে, ই প্রাইম আছে, তার মানে ই প্রাইমের ফার্স্টে যারা যারা ছিল তারা হবে আমার ফলো, টি এর ফলো। সো এখানে আছে প্লাস, প্লাসকে আমি বসালাম, বাট মজার বিষয় অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না। বাট হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান রিপ্লেস আওয়ার ই প্রাইম উইথ মাই অ্যাপসিলন। সো ই প্রাইমকে আমি যদি রিপ্লেস করে দেই, সো দ্যাট মিনস দের ইজ নো ই প্রাইম, এখানে কোনো ই প্রাইম নাই। সো তার মানে টি এর পরে কিন্তু আর কোনো সিম্বল নাই, উইচ মিনস যে টি উইল ফলো ইটস রুট ইটসেলফ। সো তার মানে হচ্ছে এটা রুটকে ই এর মধ্যে যারা ছিল তারা টি এর ফলোর মধ্যেও থাকবে। ওকে, আই থিঙ্ক দিস ইজ ক্লিয়ার। সো আমরা আমাদের জিনিসে আবার রিভার্ট ব্যাক করছি। আচ্ছা, এখন দেখি টি প্রাইমের জন্য যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, আচ্ছা সরি, টি আর কোথায় আছে? টি আরও এক জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে টি আরও এক জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান। ওকে, অ্যান্ড দ্য আইডিয়া ইজ সেম। দেখেন এখানেও একই জিনিস, টি এর পরে আগে ই প্রাইম ছিল, এখানেও টি এর পরে ই প্রাইম আছে। সেই ই প্রাইমের ফার্স্টে কারা কারা? প্লাস আর অ্যাপসিলন। প্লাসকে আমরা অলরেডি বসেছি, অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না। সো এটাকে দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, তখন টি এর পরে কে থাকবে? ই প্রাইমের যারা ফলো তারা থাকবে। সো এই ডলার আর ব্র্যাকেট ক্লোজ অলরেডি এখানে আছে, আমাদের নতুন করে অ্যাড করার দরকার নেই। আচ্ছা, এখন আসি টি প্রাইমের জন্য আমরা ক্যালকুলেট করব। সো টি প্রাইমের জন্য যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, টি প্রাইমের ক্ষেত্রে দেখেন টি প্রাইম আছে কোন জায়গায়? এই জায়গাটায় আছে টি প্রাইম, রাইট? সো টি প্রাইমের পরে যেহেতু কেউ নাই, তার মানে টি প্রাইম উইল ফলো টি ইটসেলফ। সো টি এর মধ্যে কার কার আছে? প্লাস, ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো আমার এটার মধ্যে প্লাস, ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ অলরেডি আছে। আচ্ছা, এরপর দেখি টি প্রাইম আর কোথায় আছে? এই জায়গাটায় আছে। সো এটার ক্ষেত্রে একই আইডিয়া, টি প্রাইমের পরে যেহেতু কেউ নাই, সো টি প্রাইম উইল ফলো ইটস রুট টি প্রাইম ইটসেলফ। টি প্রাইমের মধ্যে অলরেডি প্লাস, ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ আছে। সো সেটাকে যদি আমি আবার বসাই, একই জিনিস আসবে, প্লাস, ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো আমার এখানে আর কোনো কিছু অ্যাড করার নাই। ফাইনালি আমরা এফ এর জন্য ক্যালকুলেট করছি, একটু খেয়াল করে দেখেন। এফ এর পরে, এফ প্রথম কোথায় আছে? এই জায়গাটায় আছে এফ, রাইট? সো এফ এর পরে কি আছে? টি প্রাইম। সো দ্যাট মিনস টি প্রাইমের ফার্স্টে যারা ছিল তারা আমার এফ এর ফলোর মধ্যে বসবে। সো টি প্রাইমের ফার্স্টে কে আছে? মাল্টিপ্লাইড অ্যান্ড অ্যাপসিলন। সো আমরা মাল্টিপ্লাইডকে বসাইলাম, বাট অ্যাপসিলনকে বসাতে পারছি না। বাট হোয়াট ক্যান উই ডু? উই ক্যান রিপ্লেস দিস টি প্রাইম উইথ অ্যাপসিলন, রাইট? সো টি প্রাইমকে যদি অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করে দেই, ইন দ্যাট কেস এফ এর পরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো সিম্বল নাই। সো এফ উইল ফলো টি ইটসেলফ। সো টি ইটসেলফ ফলো করার অর্থ হচ্ছে টি এর মধ্যে যারা যারা ছিল তারা সবাই আমার এখানে থাকবে। সো প্লাস, ডলার অ্যান্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ। ওকে, আচ্ছা, এরপর দেখি এফ কি আরও কোনো জায়গায় আছে কি না। এফ আবার এখানে আছে এবং সেম আইডিয়া, রাইট? সো এফ থেকে আমি টি প্রাইমকে পাচ্ছি। সো তার মানে টি প্রাইমের ফার্স্টে যারা ছিল তারা থাকবে।
সো উইচ ইজ মাল্টিপ্লাইড অ্যান্ড অ্যাপসিলন, মাল্টিপ্লাইডকে বসালাম, অ্যাপসিলনকে বসাতে পারি না। সো এফ এর পরে যারা থাকবে সেই টি প্রাইমকে আমি অ্যাপসিলন দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি, তার মানে হচ্ছে এফ এর পরে থাকবে হচ্ছে টি প্রাইমের ফার্স্ট যারা ফলো যারা তারা। সো টি প্রাইমের ফলোর মধ্যে আছে প্লাস ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ, যেটা অলরেডি এখানে আছে। সো দ্যাট মিনস দিস এন্ডস মাই follow table. Okay, so I think you guys understood how we are calculating the first and follow sets from different examples or different productions. So let's go back to our slides. So we have calculated our first and follow for each non-terminals in here. Okay, so আমরা ব্রেকডাউনটা একটু আগে দেখলাম যে how we have got these first and follow sets. So now we are ready to create our LL1 parser. Okay, so now in order to create the LL1 parser, what we will do is we will create one table just like table 7. Okay, so we will see in details how are we creating the parsing table. Just to clarify, আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমার কাছে যে ফার্স্ট এবং ফলো সেটের যে ইনফরমেশন আছে সেখান থেকে ফর স্পেসিফিক ইনপুটস আমরা বের করব যে আমি কোন প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব ফর হুইচ ইনপুট ফ্রম হুইচ নন টার্মিনাল। ওকে, সো নাও লেটস সি actually how we get this parsing table. Okay, so let's go in there and see the breakdown. Alright, so we have already got everything up to this, right? So now we will create the parsing table. So in our parsing tables we have two columns. One is for my non-terminals and the second column is for my input symbols. Okay, আচ্ছা, ইনপুট সিম্বলস বলতে আমরা বোঝাচ্ছি হচ্ছে আমাদের টার্মিনাল যেগুলো আছে সেগুলা। ওকে, সো একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের টার্মিনাল অ্যাকচুয়ালি কী কী আছে। সো আমাদের গ্রামার থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি যে আমাদের টার্মিনালগুলো কী কী আছে। সো যেমন হচ্ছে আমাদের কাছে হচ্ছে আইডি একটা টার্মিনাল, আমাদের কাছে প্লাস একটা টার্মিনাল, আমাদের কাছে মাল্টিপ্লাইড একটা টার্মিনাল, ব্র্যাকেট ওপেন একটা টার্মিনাল, ব্র্যাকেট ক্লোজ একটা টার্মিনাল, তারপর হচ্ছে ওকে, সো আইডি আছে আমার কাছে প্লাস মাল্টিপ্লাইড ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ। ওকে, so these are my terminals and finally there is a dollar in there. Okay, আচ্ছা, so these are my specific non-terminals for each of my input symbols. Okay, so we will create a big table like this. Okay, so there goes. আচ্ছা, সো এখন আমরা যেটা ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের জন্য কোন প্রোডাকশনটাকে আমরা চুজ করছি সেটা আমরা ক্যালকুলেট করবো। সো লেটস সি ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ান। সো আমাদের প্রথম যে নন টার্মিনাল আছে সেটা হচ্ছে ই থেকে টিই প্রাইম। সো ই থেকে টিই প্রাইমের জন্য আমি কোন কোন জায়গায় যেতে পারি, কোন কোন প্রোডাকশন চুজ করতে পারি সেটা আমাকে বের করতে হবে। সেটা বের করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যেই নন টার্মিনালের জন্য করছি, এখানে যেহেতু ই এর জন্য করছি আমাকে বের করতে হবে ই এর ফার্স্টে কারা কারা আছে। সো ই এর ফার্স্টে যদি অনলি ভ্যালিড টার্মিনালস থাকে, যেমন এখানে দেখেন অনলি ভ্যালিড টার্মিনালস আছে ব্র্যাকেট ওপেন এবং আইডি। সো দ্যাট মিনস আমি আমার ইনপুট সিম্বলে যদি ব্র্যাকেট ওপেন এবং আইডি পাই তাহলে আমি এই প্রোডাকশনটাকে চুজ করব। ওকে, সো খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে ব্র্যাকেট ওপেন এবং আইডি আছে। সো ই থেকে টি প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে আমি এই দুই জায়গায় লিখব, একটা হচ্ছে এটা এবং একটা হচ্ছে এটা। সো এটার অর্থ হচ্ছে আমি ই থেকে টি প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে শুধুমাত্র তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি আমি আইডি পাই অথবা একটা ইনপুট হিসাবে ব্র্যাকেট ওপেন পাই। অন্য কোনো কিছু পাইলে আমি অন্য কোনো স্টেটে যাইতে পারি না।
এটা এটা কিন্তু লজিক্যালও, বিকজ খেয়াল করে দেখেন ই থেকে আমি যে টি পাচ্ছি সেই টি এর প্রথমে কারা কারা আছে, ব্র্যাকেট ওপেনার আইডি আছে না, সো তার মানে হচ্ছে আমি এই প্রোডাকশনটা শুধুমাত্র ব্র্যাকেট ওপেনার আইডিতেই অ্যাপ্লাই করতে পারি, আর অন্য কোনো জায়গায় করতে পারি না। ওকে, আচ্ছা, সো এই প্রোডাকশনটার জন্য, এই নন টার্মিনালটার জন্য আমার ফলোতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার ফার্স্টের মধ্যে শুধুমাত্র ভ্যালিড টার্মিনালস আছে, কোনো অ্যাপসিলন নাই। ওকে, যদি অ্যাপসিলন থাকে দেন উই উইল টেক দ্য হেল্প অফ আওয়ার ফলো ফাংশন, আদারওয়াইজ নট। আচ্ছা, সো লেটস চেক এগেইন। সো আমাদের পরে যেটা ই প্রাইম থেকে প্লাস টি ই প্রাইম। ওকে, সো এখন আমাকে খেয়াল করতে হবে যে এই ই প্রাইম থেকে আমার ফার্স্টে কে কে আছে। খেয়াল করে দেখেন আমার ফার্স্টে আছে প্লাস আর অ্যাপসিলন, বাট একটু খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু ইনপুট সিম্বলে কখনো অ্যাপসিলন পাইতে পারি না, রাইট? সো অ্যাপসিলনটাকে আমরা একটু উজ্জ্বল রাখছি, আগে প্লাসের জন্য খেয়াল করে দেখি। সো আমি যদি ই প্রাইম থেকে প্লাস এই সিম্বলটাকে পাই, দেন হোয়াট উইল আই ডু, এই প্লাসের সাথে যেই প্রোডাকশনটা ম্যাচ করে আমার সেই প্রোডাকশনটাকে আমি অ্যাপ্লাই করব। সো আমার প্লাসের সাথে দেখেন কোন প্রোডাকশনটা অ্যাপ্লাই করে, প্লাস টি ই প্রাইম ম্যাচ করে, অ্যাপসিলন কিন্তু ম্যাচ করে না প্লাসের সাথে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই আমি প্লাস টি ই প্রাইম এই রুলটাকে অথবা এই প্রোডাকশনটাকে চুজ করব যদি আমার কাছে একটা ইনপুট প্লাস সিম্বল থাকে। সো আমি দেখেন এই ই প্রাইম থেকে প্লাস টি ই প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে শুধুমাত্র এই জায়গায় লিখতেছি, ই প্রাইম থেকে প্লাস টি ই প্রাইম, অন্য কোনো জায়গায় লিখছি না। ওকে, আচ্ছা, এখন আসেন আমার এই ফার্স্টের মধ্যে কিন্তু একটা অ্যাপসিলনও আছে, দ্যাট মিনস উই নিড টু টেক হেল্প অফ আওয়ার ফলো টেবল। সো এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কিন্তু যে একটা প্রোডাকশন চুজ হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে প্লাস টি ই প্রাইম, আরেকটা প্রোডাকশন কিন্তু এখনও বাকি, সেটা হচ্ছে ই প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন। সো আমরা যেই কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমার ফলো টেবিলের মধ্যে যতগুলো এন্ট্রি আছে প্রত্যেকটাতে ই প্রাইম থেকে অ্যাপসিলনের জন্য যে প্রোডাকশনটা আছে সেটাকে অ্যাপ্লাই করব। সো আমার কাছে আছে কে, ডলার আর ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো ডলার আর ব্র্যাকেট ক্লোজে আমি লিখব ই প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন অ্যান্ড ই প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন। সো আই থিঙ্ক দিস মেক্স সেন্স। খুব সোজা ভাষায় আমার ফার্স্টের মধ্যে যে সিম্বলগুলো আছে সেই জায়গাতে আমি আমার প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব, আর যদি অ্যাপসিলন থাকে ইন দ্যাট কেস ফলোর মধ্যে আমরা আমাদের প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, আচ্ছা, এখন আসি আমাদের পরেরটা টি থেকে এফটি প্রাইম। টি থেকে এফটি প্রাইম, সো টি থেকে এফটি প্রাইমের আইডিয়াটা আবার এগেইন আগের মতো। সো দেখেন টি থেকে এফটি প্রাইমের জন্য যেটা, সেটার ফার্স্টে আছে ব্র্যাকেট ওপেন আর আইডি। সো টি থেকে এফটি প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে আমরা দুইটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করব, সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেট ওপেন আর আইডিতে। সো ব্র্যাকেট ওপেনে আমরা টি থেকে এফটি প্রাইম লিখলাম, আর আইডিতে টি থেকে এফটি প্রাইম লিখলাম। ওকে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আমার ফলো টেবিলের কোনো কিছু নেওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, এরপর আসি টি প্রাইম থেকে মাল্টিপ্লাইড এফ টি প্রাইম। সো এটা খেয়াল করে সরি অর অ্যাপসিলন, আমি অর অ্যাপসিলন লিখতে ভুলে যাচ্ছি, সরি। সো এখন যদি খেয়াল করে দেখি এই মাল্টিপ্লাইডের সাথে আমার ফার্স্টের কোন প্রোডাকশনটা ম্যাচ করছে, মাল্টিপ্লাইডটা ম্যাচ করছে, রাইট? সো এই মাল্টিপ্লাইড এফটি প্রাইম। সো আমি টি থেকে মাল্টিপ্লাইড এফটি প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব শুধুমাত্র যদি আমি ইনপুট সিম্বলে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন পাই। সো আমরা এটাকে লিখি এখানে টি প্রাইম থেকে মাল্টিপ্লাইড এফ টি প্রাইম, অন্য কোনো জায়গায় লিখছি না, কারণ আমার এখানে আর কোনো ভ্যালিড সিম্বল নাই, ভ্যালিড টার্মিনাল নাই। ওকে, সো এখন দেখি আমার এখানে আবার একটা অ্যাপসিলন আছে, দ্যাট মিনস আমাকে ফলো টেবিলের মধ্যে বসাইতে হবে কোন কোন জায়গায় প্লাস ডলার এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ, কোন প্রোডাকশনটা বসাইতে হবে যেটা আমার বাকি রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে টি প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন, এই প্রোডাকশনটাকে বসাইতে হবে। সো টি প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন এইটা আমি বসাইলাম এই জায়গায়, তারপর হচ্ছে আমার প্লাস ডলার অ্যান্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো টি প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন অ্যান্ড টি প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন। সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দিস ইজ মাই পার্সিং টেবল এন্ট্রি, অ্যান্ড ফাইনালি আমার কাছে আছে ব্র্যাকেটেড ই ওর আইডি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে ফার্স্টের মধ্যে দুইটা সিম্বল আছে, একটা হচ্ছে ব্র্যাকেট ওপেন আর একটা হচ্ছে আইডি। সো দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে এই ব্র্যাকেট ওপেনটা অ্যাকচুয়ালি কোন প্রোডাকশনটার সাথে ম্যাচ করে, এই ব্র্যাকেট ওপেন ই ব্র্যাকেট ক্লোজ এই প্রোডাকশনটার সাথে ম্যাচ করে। সো আমি ব্র্যাকেট ওপেনে লিখলাম এফ থেকে ব্র্যাকেটেড ই এবং
এই যে আইডি যেটা সেটা ম্যাচ করতেছে হচ্ছে এই আইডির সাথে। সো এফ থেকে আইডি লিখলাম হচ্ছে আইডি যে এন্ট্রি সেটা, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। সো নাও উই হ্যাভ গট আওয়ার পার্সিং টেবল। সো এই পার্সিং টেবিল আমাকে ইন্ডিকেট করবে যে আমি কোন ইনপুট সিম্বল পেলে কোন প্রোডাকশনটাকে আমি অ্যাপ্লাই করব অথবা হচ্ছে ইউজ করব। ওকে, আচ্ছা, আপনাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে এই ফাঁকা জায়গাগুলোর অর্থ কী? এই ফাঁকা জায়গাগুলোর অর্থ কী? এই ফাঁকা জায়গাগুলোর অর্থ হচ্ছে আমি যদি কোনোভাবে এরকম কোনো ফাঁকা টেবিলে চলে আসি, ফাঁকা সেলে চলে আসি, দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ এনকাউন্টার্ড অ্যান এরর or I have encountered an invalid input. Okay? আচ্ছা, সো উই উইল সি অ্যান এক্সাম্পল অ্যান্ড ফাইন্ড আউট যে আমাদের ইনপুটটা কি ভ্যালিড নাকি ইনভ্যালিড। সো লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার স্লাইডস। অলরাইট, সো ইউ প্রবাবলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের এখানে পার্সিং টেবিলটা আমরা কিভাবে পেয়েছি। সো আমরা প্রত্যেকটা পসিবল নন টার্মিনালের জন্য প্রত্যেকটা পসিবল ইনপুট সিম্বলে আমরা কোন প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব সেই ইনফরমেশনটা আমরা পাই আমাদের পার্সিং টেবিল থেকে। ওকে, অলরাইট, সো নাও হোয়াট উইল উই ডু, উই উইল চেক দ্য ভ্যালিডিটি অফ অ্যান ইনপুট স্ট্রিং। ওকে, আচ্ছা, সো একটা ইনপুট স্ট্রিং তখনই ভ্যালিড হবে যখন আমি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার পার্স করে একটা ভ্যালিড পার্স ট্রি তৈরি করতে পারছি ইউজিং দ্য হেল্প অফ মাই পার্সিং টেবল। সো আমার পার্সিং টেবিলটা যদি এম হয়, আমরা ধরে নিচ্ছি আমার পার্সিং টেবিলের নাম হচ্ছে এম, দেন ফর আ নন টার্মিনাল এ অ্যান্ড ফর আ টার্মিনাল এ, মানে একটা ইনপুট সিম্বল এ, আমার ডেফিনেটলি সেখানে একটা এন্ট্রি আছে, তাই না, যে একটা প্রোডাকশন আছে। সো সেই প্রোডাকশনটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবো যতক্ষণ না পর্যন্ত দেয়ার ইজ আ ভ্যালিড প্রোডাকশন ইন দ্য পার্সিং টেবল এম এ। সো আমার পার্সিং টেবিলের এ নন টার্মিনালের জন্য এবং তার সাবসিকুয়েন্ট এ টার্মিনালের জন্য যদি একটা, মানে এর কলামে, সরি এর রোতে এবং ছোট হাতের এর কলামে যদি একটা ভ্যালু থাকে, একটা প্রোডাকশন থাকে, ইন দ্যাট কেস this will be a valid input. Okay, acha, and we will say this is valid if no empty cell is encountered while parsing the input. So in our example we are checking for this one id plus id multiplied by id plus id, এই ইনপুটটার জন্য আমরা একটা পার্স ট্রি তৈরি করার চেষ্টা করব এবং দেখব যে এটা কি ভ্যালিড নাকি ভ্যালিড না। ওকে, সো here we are taking a look যে how we are creating this. সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার প্রথম যেই স্টার্ট সিম্বল আছে সেটা হবে আমার পার্স ট্রির রুট, রাইট? এটা আমরা অলরেডি জানি। আমরা যখন এই সিনট্যাক্স ট্রি দেখছিলাম অথবা পার্স ট্রি দেখছিলাম সেখান থেকে আমরা মনে হয় জানি যে আমাদের স্টার্ট সিম্বল যেটা সেটা হবে আমার রুট। সো এই অনুযায়ী আমার যেহেতু আমার যে গ্রামারটা আছে সেই গ্রামারের স্টার্ট সিম্বল হচ্ছে ই, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই ই ইজ মাই রুট হেয়ার। সো এখন দেখেন আমি ই থেকে আমার প্রথম যে ইনপুটটা, আমরা একটা স্যাম্পল ইনপুটের জন্য ট্রাই করে দেখতেছি এটা কাজ করে নাকি করে না। সো ই থেকে আমি প্রথম যে ইনপুটটাকে খুঁজতেছি সেটা হচ্ছে আইডি। সো আমার পার্সিং টেবিল আমাকে কি বলে, ই থেকে আমি যদি আইডি পাই তাহলে আমি কোন প্রোডাকশনটাকে চুজ করব, ই থেকে টিই প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে চুজ করব। সো দেখেন আমরা খুব মজার একটা কাজ করছি, ইকে ডিরাইভ করছি টিই প্রাইম যে প্রোডাকশনটা সেটাতে। সো ই থেকে টিই প্রাইম দুইটা চাইল্ড তৈরি হয়েছে। রিমেম্বার, as this is an LL1 parser, we will always do the leftmost variable first. সো আমার কাছে leftmost যেটা আছে সেটা হচ্ছে টি। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু আইডিকে এখনও খুঁজে পাই নাই, রাইট? আইডিকে যদি খুঁজে পাই তাহলে টি এর জায়গায় এখানে একটা আইডি থাকবে। সো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে leftmost যে ভেরিয়েবলটা আছে সেই leftmost ভেরিয়েবল থেকে আইডিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। সো আমার কারেন্ট ইনপুট এখনও আইডি। সো এখন দেখেন আমি যদি টি থেকে আইডিকে খুঁজি, আমার যে টি আছে সেই টি থেকে যদি আইডিকে খুঁজি তাহলে আমি কোন প্রোডাকশনে চলে যাচ্ছি, টি থেকে এফটি প্রাইম প্রোডাকশনে চলে যাচ্ছি। সো টি থেকে যদি এফটি প্রাইম পাই দ্যাট মিনস আমি টিকে এখন ভাঙাবো এফ টি প্রাইম এই প্রোডাকশনে। এগেইন আমি কিন্তু আইডিকে এখনও পাই নাই। সো হোয়াট উইল আই ডু, আমি leftmost যে ভেরিয়েবলটা আছে নন টার্মিনালটা আছে সেখান থেকে এগেইন আইডিকে খোঁজার চেষ্টা করব। সো leftmost যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা হচ্ছে এফ। দেখেন এফ থেকে আমি যদি আইডি পাই তখন আমি একটা প্রোডাকশন অ্যাপ্লাই করতেছি উইচ ইজ এফ টু
আইডি। সো দেখেন এফ থেকে আইডিকে আমি ম্যাচ করলাম। এখন খেয়াল করে দেখেন ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা হচ্ছে আমার আইডি যেটা, এটার সাথে আমার কারেন্ট ইনপুটের আইডি ম্যাচ করে গেছে না। সো তার মানে হচ্ছে দিস টার্মিনাল ইজ চেকড অ্যান্ড দিস ইজ আ ভ্যালিড টার্মিনাল। সো নাও আমি আমার যে কারেন্ট ইনপুট সেটাকে এখন এক ঘর সামনে বাড়াইতে পারি, মানে হচ্ছে প্লাসকে চেক করতে পারি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই প্লাসকে আমরা কোত্থেকে চেক করব? এই প্লাসকে আমরা চেক করব এর পরে লেফট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা। সো এখন যদি এই ট্রি থেকে দেখেন এটার মধ্যে লেফট মোস্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে টি প্রাইম। সো টি প্রাইম থেকে আমরা প্লাসকে এখন খুঁজবো। সো দেখেন টি প্রাইম থেকে আমার নতুন ইনপুট হচ্ছে প্লাস। সো আমার পার্সিং টেবিল কি বলে, টি প্রাইম থেকে আমি যদি প্লাস পাই হোয়াট উইল আই ডু, টি প্রাইম টু অ্যাপসিলন। সো আমরা সেই কাজটাই করছি, টি প্রাইম টু অ্যাপসিলন অ্যাপ্লাই করছি। আচ্ছা এগেইন প্লাসকে কিন্তু এখনও খুঁজে পাই নাই, রাইট? সো আমি প্লাসকে এখনও নালিফাই করতে পারছি না। আচ্ছা, সো প্লাস ইজ স্টিল মাই কারেন্ট ইনপুট। সো এখন আমি কি করব, এই প্লাসকে খুঁজবো কোত্থেকে? লেফট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা থেকে। আমার কাছে এখন যে লেফট মোস্ট ভেরিয়েবলটা আছে সেটা হচ্ছে ই প্রাইম। সো ই প্রাইম থেকে আমি যদি প্লাস খুঁজি, দেখুন আমার আইডিয়া কি, সেটা হচ্ছে ই প্রাইম থেকে আমি যদি প্লাস খুঁজি তাহলে আমি এই প্রোডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব ই প্রাইম থেকে টিই প্রাইম। সো খেয়াল করে দেখেন ই প্রাইম থেকে আমি এখন টিই প্লাস টিই প্রাইম এই প্রোডাকশনটাকে আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব। সো আমি ই প্রাইম থেকে দেখেন ডিরাইভ করলাম প্লাস টিই প্রাইম। ওকে, আচ্ছা। সো প্লাস কিন্তু এখন মজার বিষয়, প্লাস ম্যাচ হয়ে গেছে। সো আমার পরের ইনপুটটা হচ্ছে আইডি। ওকে, সো নাও আই উইল ফাইন্ড আউট দিস আইডি এগেইন ফ্রম দ্য লেফট মোস্ট ভেরিয়েবল। সো এখন খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে সবচেয়ে লেফট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা সেটা হচ্ছে টি। ওকে, সো আমি টি থেকে আইডিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। টি থেকে যদি আইডিকে খুঁজে বের করতে চাই, দেখেন টি থেকে যদি আমি আইডিকে খুঁজে বের করতে চাই তাহলে আমার যে প্রোডাকশনটা অ্যাপ্লাই করা দরকার সেটা হচ্ছে টি থেকে এফ টি প্রাইম। সো আমরা সেই কাজটা করব টি থেকে এফ টি প্রাইম। ওকে, আইডির জন্য। এগেইন দিস ইজ নট ইয়েট কমপ্লিট বিকজ আমরা এরপরে কি করব, আইডিকে আবার খুঁজতে হবে কোত্থেকে? লেফট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা হুইচ ইজ এফ, এফ থেকে আমাকে খুঁজতে হবে। সো এফ থেকে যদি আইডি পাই তাহলে সেই এই এফটা কিন্তু আমরা ম্যাচ করতে পারি, অ্যান্ড সো অন, অ্যান্ড উই ক্যান go on like this. So now this will be a little task for you, যে can you continue this for yourself, and this will continue until and unless we get the input right end marker which is my dollar symbol. Okay, আচ্ছা। সো আমরা একটু পরপর যাইতে যাইতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এই পার্স ট্রিটা আস্তে আস্তে বড় হবে, তাই না? আস্তে আস্তে বড় হবে এবং আমি একটা কমপ্লিট পার্স ট্রি পাবো। সো আমি তখনই এই ইনপুটটাকে ভ্যালিড বলবো যখন আমার কাছে আর কোনো পসিবল ভ্যালিড ইনপুট নাই, যখন আমার ইনপুট সিম্বল হবে ডলার এবং আমার পার্স ট্রির মধ্যে এমন কোনো নন টার্মিনাল নাই যেটাকে আমরা ডিরাইভ করছি। ওকে, আচ্ছা, তখন আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ইনপুটটা ভ্যালিড। এবং আমি যদি কখনো কোনো ফাঁকা সেলে পৌঁছাই, দ্যাট মিনস ইট ইজ অ্যান invalid input. Okay, so I think you guys understand, and this will be a task for you to find out যে আমাদের এই ট্রিটা আস্তে আস্তে কিভাবে গ্রো করে। ওকে, so you do it at your home and then we can discuss it in our next class. All right, so this will be the final parse tree for that specific given input. ওকে, সো আমি যদি ফাইনালি ডলার পাই, আমার ই প্রাইম থেকে একটা অ্যাপসিলন হুইচ ইজ দিস ওয়ান, দ্য লাস্ট লেফট মোস্ট ভেরিয়েবল উইল বি দিস ওয়ান। সো ই প্রাইম থেকে আমি অ্যাপসিলনকে অ্যাপ্লাই করছি। আপনারা যখন ওই যে ওইটাকে কমপ্লিট করতে থাকবেন তখন ইউ উইল ইভেনচুয়ালি গেট দিস ট্রি ফর ইয়োর সেলফ। ওকে, সো জাস্ট ট্রাই ইট আউট অ্যান্ড উই উইল ডিসকাস ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস। Okay, so this is the final tree for the input id plus id multiplied by bracketed id plus id. Okay, so this is my complete parse tree. So I think you guys understand, and আমি যদি ll1 grammar parserটা বলি, this is my ll1 parser. Okay, so this is my ll1 parser, and with this our lecture ends. I know you guys have a lot of questions. We will discuss about this in our classes. Okay, so thank you guys for listening to this video.